Hello students, next we move on to chapter 10, curvature of plane curve. Curvature നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതായത് how much a curve bends at a point on a curve. That means that will be depend on the tangent, right? So if a curve like this, the tangent ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടേഞ്ചൻറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ കർവ്. സോ ഇവിടെ വി ആർ ടേക്കിംഗ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി ആണ് എടുക്കുക സർഫസിൽ, ബട്ട് ഇവിടെ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് വിത്ത് പ്ലെയിൻ കർവ്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി, വെർ എഫ് ഫ്രം യു ടു ആർ, വെർ യു ഇസ് സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ R2 പ്ലെയിൻ കർവ് ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഓറിയൻറ്റഡ് ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എഫ് ബൈ നോം ഡെൽ എഫ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ a curvature depends on the tangent എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. So we have the definition that LP of V equal to K of P into V. LP, you know, that's a Weingarten map. K of P which is known as a curvature, which is a real number where P belongs to a point in a curve. Then V is a vector in the curve C. Okay, V is a non-zero vector tangent to plane curve C. Okay, so this is the definition of, from this we can write Kp of V equal to Lp of V. I mean, okay, here if we take V is a non-zero vector, we know. So if you multiply, take the dot product with both sides of this one, you'll get Lp of V dot V equal to K of P into V dot V. V dot V is norm V square. Okay, so you are getting K of P equal to Lp of V dot V by norm V square. This is the curvature of a plane curve. Okay, so if we consider the a point on a parameterized curve alpha from I to C, then we know alpha of t equal to P, then alpha dot of t is equal to V. That is our tangent. Okay, alpha dot of t is not equal to 0. So in that case, this will become K of P is alpha of t. So K of alpha of t equal to Lp of alpha dot of t dot alpha dot of t by norm alpha dot t square. Okay, so in the previous chapter we have studied this relation, alpha double dot n of p equal to Lp of V dot V. So you can substitute for Lp of V dot V. V is nothing but alpha dot of t. So you can replace this by alpha double dot of t dot n of p. So you will get K of alpha of t equal to alpha double dot of t by n of alpha of, dot n of alpha of t by norm alpha dot of t square. Okay, if alpha is the unit speed, then what happened, speed, you know, norm alpha dot, that is our speed. So norm alpha dot will be 1. So in that case the denominator will be 1. So K of alpha of t equal to alpha double dot of t dot product with n of alpha of t. Okay, then that is if K of P greater than 0, then the curve at P is turning towards its normal n of P, and if K of P, that is curvature, greater than 0 means then it turns towards the normal. That means towards the normal. In that case the curve will be like this. K of P less than 0, the curve is turning away from normal. That means the normal is like this. So away from normal means the curve will be like this. Okay, so this is for K of P greater than 0. This is for K of P less than 0. Okay, the given an oriented plane curve C and a point P belongs to C, a parameterization segment of C containing P is a parameterized curve alpha from I to C, which is regular, that is alpha dot of t must be not equal to 0, alpha is oriented consisting with C, then and it has
a point P belongs to image alpha. That is a parameterization segment of C containing P. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് അതായത് ഇത് ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ, ഗ്ലോബൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ 3 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ. ഈ 3 കണ്ടീഷൻ്റെ കൂടെ ആൽഫ ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ദെൻ ആൽഫ ഇസ് കോൾഡ് ഗ്ലോബൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ. അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ആൽഫ റെഗുലർ ആയിരിക്കണം. റെഗുലർ മീൻസ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ദെൻ ആൽഫ ഇസ് ഓറിയൻറ്റഡ്ലി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് സി ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ടി ബിലോങ്സ് ടു ദ ബേസിസ് the set alpha dot of t for c alpha of t is consistent with the orientation of c. Okay, basis in the element പറയുന്നത് സിംഗിൾട്ടൺ ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി, അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ പി ബിലോങ്സ് ടു ഇമേജ് ആൽഫ ആയിരിക്കണം. ഇത് മൂന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ. ആൽഫ ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്ലോബൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ മെയിൻലി അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ. അതായത് ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കേർവിന് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ ഈ കേർവിന് നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ് ഒരു ലൈനിലേക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ലെറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി ബി ഓറിയൻറ്റഡ് ബൈ എൻ നമ്മൾക്കറിയാം. ദെൻ ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ക്യൂ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ക്യൂ കമ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു നോർമൽ ടു ദ ടാൻജെന്റ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് ഓർത്തോഗണൽ ടു സി ക്യൂ ഫോർ ഈച്ച് ക്യൂ ബിലോങ്സ് ടു സി. അത് നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലേ. അതായത് ഓക്കെ, ലെറ്റ് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എക്സ് ബി ആൽഫ എക്സ് ബി എ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ കോമ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ. അതായത് ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ക്യൂ നമ്മൾക്കറിയാം. അതായത് നമ്മൾക്ക് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ദീസ് ടു ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ മസ്റ്റ് ബി ഓർത്തോഗണൽ. ഓർത്തോഗണൽ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് 0 വരണം. അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാം, ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ക്യൂവിന് തിരിച്ച്, അതായത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു ദെൻ മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ എഴുതിയാൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് വരും, ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് എക്സ് എന്തായിരിക്കും, സി ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ്, 0 വരും. So ഇത് ഓർത്തോഗണലായിരിക്കും. So that you have to construct, okay, such an x of q where x is a tangent vector field on C. Further x of q not equal to 0. Okay, അങ്ങനെ ഒരു x of q ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് x of q is consistent ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ x of q കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം, ബേസിസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബേസിസ് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ക്യൂടെയാണ്. സോ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എൻ. Given any point P belongs to C, the maximal integral alpha through P will be a parameterization of a segment of C containing P. So ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so if del f is replaced by the vector field n equal to del f by norm del f, then alpha becomes a unit speed parameterization, that is norm alpha dot maximal integral curve ആണെങ്കിൽ alpha dot equal to x of alpha of t ആണ്. So norm alpha dot equal to norm x of alpha of t. Okay, if del f is replaced by n is equal to del f by norm del f, we will see the problem. Let alpha of t equal to x of t y of t be the local parameterization of oriented plane curve C. ഇതിൽ ആൽഫ ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ തന്നു. ഷോ ദറ്റ് k dot alpha equal to, that is
കെ എഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി, അതായത് കർവേച്ചർ വന്നിട്ട് ഇതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കർവേച്ചറിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാം. കെ എഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഡോട്ട് എൻ എഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ബൈ നോം ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ. സോ ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈസ് ഗിവൻ ആസ് എക്സ് ഓഫ് ടി കോമ വൈ ഓഫ് ടി. അപ്പോൾ ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി, ആൽഫ ഡോട്ട് പറയുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി വൈ ഡാഷ് ഓഫ് ടി, ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ടാണ്, ആൽഫ ഡോട്ടല്ല. ഓക്കെ, ബൈ ദ ഫോർമുല. സോ ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് വിൽ ബി ആൽഫ ഓഫ് ടി കൊമ എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി കൊമ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് എൻ എഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ബൈ നോം ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ, ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി വൈ ഡാഷ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ നോം ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി വൈ ഡാഷ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി dot product with this alpha of t comma x dash y dash dot product with alpha of t comma x dash y dash. അതാണല്ലോ നോം സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ഡാഷ് അപ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ചൂസ് എനി വെക്റ്റർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ആൽഫ ഡോട്ട് is of the form that is alpha of t comma, അപ്പോൾ ഈ alpha of t alpha of t പറയുന്നത് x of t y of t, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക? y ഡാഷ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ പ്രൊസീജിയർ. സോ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്റ്റർ എന്തായിരിക്കും? എൻ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽഫ ഓഫ് ടീൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ആൽഫ ഓഫ് ടി കമ വൈ ഡാഷ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി, അതാണ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി, അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ആൽഫ ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, സോ കറസ്പോണ്ടിങ് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്റ്റർ എൻ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും? ആൽഫ ഓഫ് ടി വൈ ഡാഷ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ്, that is del f by norm del f. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ആൽഫ ഓഫ് ടി കൊമ വൈ ഡാഷ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ നോം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോം പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ. സോ നൗ കെ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു, ഇനി അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എൻ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആൾറെഡി സി ഇവിടെ എൻ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൾറെഡി താഴെ ഒരു എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സോ ഇത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഹോൾ പവർ 3/2 എന്നാവും. ഓക്കെ, സോ ടേക്കിംഗ് ദ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി വൈ ഡാഷ് ഓഫ് ടി മൈനസ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹോൾ പവർ 3/2. സോ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ഡബിൾ, ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സി ഏത് ഓറിയൻറ്റേഷനാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഔട്ട്വേർഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ കെ എഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇഫ് സി ഈസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ബൈ ഇൻവേർഡ് നോർമൽ ദെൻ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് വരും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് കെ എഫ് പി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 0. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ബൈ എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഹോൾ പവർ 3/2. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ കർവേച്ചർ. ഓക്കെ, ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ കർവ് എക്സ് ഓഫ് ടി വൈ ഓഫ് ടി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ കർവേച്ചർ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്ലെയിൻ കർവ്. ഇവിടെ എഫിൻ്റെ ഫോർമുല ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ആൽഫ ഓഫ് ടി തന്നിരുന്നു, ഇവിടെ എഫ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെയിം ഇതേപോലത്തെ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പോലെ തന്നെയാണ്. സോ എഫ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു AX1 പ്ലസ് BX2. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഡെൽ എഫ് എന്താണ്? ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ക്യൂ കോമ
dou f by dou x1 which is a, dou f by dou x2 which is b. So q comma a comma b. Okay, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we have to find an x of q in a way that del f and x of q must be orthogonal. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക, x of q, q comma b comma minus a, തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു മൈനസും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ b comma minus a, so that x of q dot del f of q എന്തായിരിക്കും, 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, del f of q must be 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കർവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ ഇസ് ദ മാക്സിമൽ ഇൻറ്റർവൽ കർവ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രൊസീജിയറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ആൽഫ ഓഫ് ടി നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത്, x1 ഓഫ് ടി കോമ x2 ഓഫ് ടി എന്ന് എടുത്തു. ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും, അപ്പോൾ ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡി എക്സ് വൺ ബൈ ഡി ടി ഡി എക്സ് ടു ബൈ ഡി ടി. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി, ബിക്കോസ് മാക്സിമൽ ഇൻറ്റർവൽ കർവ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ആണ്. സോ യു ഫൈൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി. So vector field x of alpha of t is nothing but, that is, you know, x of p is equal to p comma x of p. So that you know. So അതേ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ഓഫ് ടി കോമ എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി. ആൽഫ ഓഫ് ടി കോമ എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ്, ക്യൂ കോമ ബി മൈനസ് എ, ദറ്റ് ഈസ് ബി കോമ മൈനസ് എ. So alpha dot, since it is a maximal interval, alpha dot equal to x of alpha of t ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ഡോട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ദിസ് വൺ. സോ ദീസ് ടു ആർ ഈക്വൽ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും, ഡി എക്സ് വൺ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ബി, ഡി എക്സ് ടു ബൈ ഡി ടി ഈസ് മൈനസ് എ. സോ അത് രണ്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എക്സ് വൺ കിട്ടി നമ്മൾക്ക് ബി ടി, ഡി എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ടി ആണ്. സോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ബി ടി, ഇവിടെ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ടി പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ എസ് ബി ടി പ്ലസ് ഡി മൈനസ് എ ടി പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ആൽഫ ഓഫ് ടി കിട്ടി നമ്മൾക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി എക്സ് ടു ഓഫ് ടി. സോ എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി ഈസ് ബി ടി പ്ലസ് ഡി, എക്സ് ടു ഓഫ് ടി ഈസ് മൈനസ് എ ടി പ്ലസ് ഇ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കർവേച്ചറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർവേച്ചർ കെ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്താ, ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് ഡോട്ട് എൻ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ബൈ നോം ആൽഫ ഡോട്ട് ടി സ്ക്വയർ. ആൽഫ ഡോട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, ആൽഫ ഓഫ് ടി കമ ബി കമ മൈനസ് എ. അപ്പോൾ ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഇത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആൽഫ ഡബിൾ ഡോട്ട് 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി 0 ആയിരിക്കും. സോ കർവേച്ചർ വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, സോ ഇതിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ കർവേച്ചർ ആൽഫ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, എഫ് വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. സോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ.